વિદ્યાર્થી મિત્રો એવીપી એજ્યુકેશનની અંદર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 માં ગણિત વિષયમાં પ્રકરણ 2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ એમાં સ્વાધ્યાય 2.3 શીખીશું। તો વિડીયોને ધ્યાનથી પૂરેપૂરો જોજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો જેથી આગળના વિડીયો તમને સરળતાથી મળી રહે। તો સ્વાધ્યાય 2.3 માં પ્રશ્ન 1 શોધો। એમાં આપણે પહેલો જોઈએ 12 ભાગ્યા 3/4। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया ज्यारे भागाकार आपेलो होय बरोबर अपूर्णांक संख्याओनो त्यारे आपणे भागाकार करवा माटे सौथी पहेला भाग्याना गुण्या करीशुं अने भागाकार पछी जे संख्या होय एनो व्यस्त लई लईशुं एटले के ए संख्यानो व्यस्त। तो 3/4 नो व्यस्त 4/3 थशे बरोबर। हवे छेद उडता होय तो आपणे उडाडवाना छे। 12 ने आपणे 3 वडे छेद उडाडी सकीए। 3 चौक 12 बरोबर। चौगु चौगु 16 4 गुण्या 4 वध्या माटे जवाब आवशे 16। हवे एना पछी आपणे बीजो दाखलो जोईए तो 14 भाग्या 5/6। तो ए ज रीते अहींया पण 14 भाग्याना गुण्या थई जशे। हवे भागाकारनी पाछळनी जे संख्या छे एनो व्यस्त आपणे अहींया लखी दईशुं तो 5/6 नी व्यस्त 6/5 बरोबर। हवे अहीं छेद उडता नथी माटे अंश अंशनो गुणाकार अने छेदनो तो 14 अने छेदमां 5 बरोबर। तो आ रीते आपणे दाखलो गणवानो छे। एना पछी तीजो 8 भाग्या 7/3 बरोबर। 8 भाग्या 7/3 तो अहीं पण 8 भाग्याना गुण्या अने पाछळनी संख्यानो व्यस्त तो 3/7 थशे। अहींया पण छेद उडता नथी माटे अंशनो गुणाकार लई लईए 8 गुण्या 3 अने छेदमां 7 8 तरी 24 छेदमां 7 24 भाग्या 7 जवाब आवशे। एना पछी चौथो दाखलो 4 भाग्या 8/3 अहीं पण 4 भाग्याना गुण्या थशे अने पाछळनी संख्यानो व्यस्त तो 3/8 थशे। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया छेद उडे छे तो 4 दू 8 आपणे जवाब मळशे 3/2 बरोबर। तो आ रीते आपणे भागाकार करवानो छे। एना पछी पांचमो दाखलो तो अहींया पांचमो दाखलो आपेलो छे 3 भाग्या 2.1/3। तो विद्यार्थी मित्रों सौथी पहेला आपणे जे मिश्र अपूर्णांक आपेलो छे एने सादा अपूर्णांकमां फेरवीशुं तो 3 भाग्या 3 दू 6 અને 6 ને 1 7 तो 7/3 थशे बरोबर। हवे आपणे भागाकार करवा माटे भाग्याना गुण्या करीशुं अने पाछळनी संख्यानो व्यस्त तो 7/3 नो व्यस्त 3/7 थशे। हवे अहींया छेद उडता नथी माटे अंश अंशनो गुणाकार 3 तारी 9 अने छेदमां 7 आपेली संख्या मिश्र अपूर्णांकमां पण फेरवी सकीए छीए। तो मिश्र अपूर्णांकमां फेरवा माटे 9 ने आपणे 7 वडे भाग चलावीए तो 9 एका 9 तो 1 पूर्णांक शेष 2 वच्चे अने छेदमां 7 तो 1/2 पण लखाय छे। एना पछी 5 भाग्या 3.4/7। तो अहीं पण आपणे सौथी पहेला मिश्र अपूर्णांक ने सादा अपूर्णांक में फेरवीए तो 7 तरी 21 21 ने 4 25 25 भाग्या 7 आवशे। हवे भागाकार करवा माटे आपणे भाग्याना गुण्या अने पाछळनी संख्या भाग्या पछीनी संख्यानो व्यस्त माटे 7/25 थशे बरोबर। हवे अहींया छेद उडे छे 5 5 25 माटे जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों 7/5। आने पण जो मिश्र संख्या में फेरवવું હોય तो 5 एका 5 2 अने छेदमां 5। प्रश्न 2 नीचे आपेल दरेक अपूर्णांकनो व्यस्त शोधो। मेळवेल व्यस्त संख्याओनो शुद्ध अपूर्णांक अशुद्ध अपूर्णांक अने पूर्ण संख्याओमां वर्गीकरण करो। तो अहींया सौथी पहेला आपणे जे अपूर्णांक आपेलो छे एनो व्यस्त शोधीए तो पहेलुं छे 3/7 एनो व्यस्त। आनो व्यस्त विद्यार्थी मित्रों 7/3 थशे। हवे 7/3 जे संख्या छे एमां अंश मोटो छे माटे आने अशुद्ध पूर्णांक कहेवाय बरोबर। एना पछी बीजू 5/8 नो व्यस्त तो 5/8 नो व्यस्त विद्यार्थी मित्रों 8/5 थशे। ए पण एमां पण अंश मोटो छे माटे एने पण अशुद्ध पूर्णांक कहेवाय बरोबर। एना पछी तीजू 9/7
નો વ્યસ્ત, તો એનો વ્યસ્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો 7/9 થશે અને એમાં અંશ એ છેદ કરતાં નાનો છે માટે આને શુદ્ધ પૂર્ણાંક કહેવાય. બરોબર. એના પછી ચોથું 6/5 નો વ્યસ્ત, 5/6 થશે, તો એ પણ શુદ્ધ પૂર્ણાંક કહેવાશે કેમ કે અંશ એ છેદ કરતાં નાનો છે. એના પછી પાંચમું 12/7 નો વ્યસ્ત, તો અહીં 7/12 થશે. એ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો શુદ્ધ પૂર્ણાંક કહેવાય કેમ કે છેદ નાનો છે, છેદ કરતાં અંશ નાનો છે. બરોબર. એના પછી છઠ્ઠું 1/8 નો વ્યસ્ત, તો 1/8 નો વ્યસ્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 કહેવાય. બરોબર. 8/1, પરંતુ આપણે એને 8 લખીએ તો ચાલે. અને 8 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. બરોબર. એ અપૂર્ણાંક નથી, પૂર્ણ સંખ્યા છે. એના પછી સાતમું 1/11 નો વ્યસ્ત, તો એનો વ્યસ્ત વિદ્યાર્થી મિત્રો 11/1 અને એને 11 પણ લખાય. બરોબર. એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, અપૂર્ણાંક નથી. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3 શોધો. એમાં પહેલું 7/3 / 2, તો અહીંયા ભાગાકાર કરવાનો છે. તો અગાઉ શીખ્યા એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગાકાર કરવા માટે ભાગ્યાના ગુણ્યા થશે અને એના પછીની સંખ્યાનો વ્યસ્ત, એટલે અહીંયા 1/2 આવશે. હવે અહીંયા છેદ ઉડતા નથી માટે અંશનો ગુણાકાર કરી દઈએ અને છેદનો પણ ગુણાકાર કરી દઈએ. તો 7 × 7 અને 3 × 6. એના પછી બીજો 4/9 / 5. બરોબર. તો અહીંયા પણ એ જ રીતે 4/9 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું અને અહીંયા 5 છે એના 1/5 થઈ જશે વ્યસ્ત. તો અંશનો ગુણાકાર કરીએ તો 4 × 4 અને છેદમાં 9×5 45. અગાઉનો જે દાખલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં જો આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવા હોય તો 6 × 6 એટલે એક પૂર્ણાંક અને એક શેષ વધે એટલે એક પૂર્ણાંક 1/6 થશે. એ જ રીતે અહીંયા 4/9×5 45 થશે. આ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે માટે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકીશું નહીં. એના પછી ત્રીજું 6/13/7, તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 6/13 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત એટલે કે 1/7 લઈશું. હવે છેદ ઉડતા નથી તો 6 × 6 અને 13 તો 6 × 6 અને 13 51. આ પણ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે માટે છેદ ઉડશે નહીં. એ જ રીતે ચોથો 4.1/3, તો 4 તરી 12, 12 ને 1 13, 13/3. તો અહીંયા આપણે જોઈશું કે ભાગાકાર કરવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં 13/3 ભાગ્યાના ગુણ્યા અને અહીંયા એનો વ્યસ્ત 1/3. હવે અહીંયા છેદ ઉડતા નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે અંશનો ગુણાકાર, છેદનો ગુણાકાર, 13 × 13 અને 3 તારી 9. હવે હજુ આને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવા હોય તો 9 વડે ભાગીએ 13 ને, તો 9 × 9, શેષ વધી 4 અને છેદમાં 9, તો 1.4 લખાશે. એના પછી પાંચમો દાખલો 3.1/2 / 4. બરોબર. તો સૌથી પહેલાં મિશ્ર અપૂર્ણાંકને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો 3 × 6, 6 ને 1 7/2 અને 4. હવે 7/2 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીએ માટે એના પછીની સંખ્યા જે છે એનો વ્યસ્ત થઈ જશે, તો 1/4. હવે અહીંયા છેદ ઉડતા નથી માટે અંશનો ગુણાકાર અને છેદનો ગુણાકાર, 7 × 7 અને 4 × 8. આ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે માટે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકાશે નહીં. એના પછી છઠ્ઠો દાખલો 4.3/7 / 7. સૌથી પહેલાં મિશ્ર અપૂર્ણાંકને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો 4 × 7 = 28, 28 ને 3 31/7/7. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 31/7 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, એના પછીની સંખ્યાનો વ્યસ્ત મૂકીએ
તો છેદ ઉડતા નથી. 31 એકા 31 અને 77 49. આ પણ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે. એના પછી પ્રશ્ન 4 શોધો. તો એમાં પહેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો 2 પંચમાંશ ભાગ્યા 1 દૂતીયાંશ. તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે 2 પંચમાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું અને પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત તો 2 એકાંશ. બરાબર. હવે છેદ ઉડતા નથી અહીંયા, તો અંશ અંશનો ગુણાકાર અને છેદનો ગુણાકાર 2 દુ 4 ભાગ્યા 5. 4 પંચમાંશ એ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, માટે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકાશે નહીં. એના પછી બીજું 4 નવમાંશ ભાગ્યા 2 તૃતીયાંશ બરાબર 4 ભાગ્યા 9 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ. બરાબર. અહીંયા છેદ ઉડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 2 દુ 4 અને અહીંયા 3 તારી 9, માટે જવાબ આવશે 2 તૃતીયાંશ. આ પણ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે. એના પછી ત્રીજું 3 સતમાંશ ભાગ્યા 8 સતમાંશ. તો અહીંયા સૌથી પહેલાં 3 સતમાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીએ, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ. તો અહીં છેદ ઉડે છે, 7 7 ઉડી જશે, માટે જવાબ આવશે 3 અઠમાંશ. આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, માટે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકાશે નહીં. બરાબર. એના પછી ચોથું 2 પૂર્ણાંક 1 તૃતીયાંશ ભાગ્યા 3 પંચમાંશ. સૌથી પહેલાં મિશ્ર સંખ્યાને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ તો 3 દુ 6, 6 ને 1 7, 7 ભાગ્યા 3 અને અહીં ભાગ્યા 3 પંચમાંશ. હવે આપણે 7 તૃતીયાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીએ, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ, 5 તૃતીયાંશ. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે છેદ ઉડતા નથી, માટે અંશ અંશનો ગુણાકાર 7 પંચું 35 અને છેદમાં 3 તારી 9. અહીં જે સંખ્યા છે અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, માટે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકીએ છીએ. 9 ચોક 36, 9 તરી 27, તો 3 પૂર્ણાંક 27. 35માંથી આપણે 27 બાદ કાઢીશું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 8 વચ્ચે અને 8 ભાગ્યા 9 છેદમાં. તો આ રીતે આપણે દાખલા ગણીશું. એના પછી આગળ 5મો દાખલો 3 પૂર્ણાંક 1 દૂતીયાંશ ભાગ્યા 8 તૃતીયાંશ. તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 દુ 6 અને 1 7 થશે, સાદા પૂર્ણાંકમાં ફેરવીશું, 7 ભાગ્યા 2 ભાગ્યા 8 તૃતીયાંશ. બરાબર. હવે 7 દૂતીયાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, અહીંયા 3 અઠમાંશ થશે, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈશું. હવે છેદ ઉડતા નથી, માટે અંશ અંશનો ગુણાકાર કરીએ, 7 તરી 21, 7 ગુણ્યા 3 અને અહીંયા 2 ગુણ્યા 8, 7 તરી 21 અને 8 દુ 16. હવે આપેલી સંખ્યા એ વિદ્યાર્થી મિત્રો અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, માટે એને મિશ્ર સંખ્યામાં આપણે ફેરવી શકીએ. તો 16 એકા 16, 16 દુ 32 વધી ગયા, તો 16 એકા 16. બરાબર. 21માંથી 16 બાદ કરીશું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 5 વચ્ચે, બરાબર, અને છેદમાં 16, 1 પૂર્ણાંક 5 16અંશ જવાબ આવશે. એના પછી છઠ્ઠો દાખલો 2 પંચમાંશ ભાગ્યા 1 પૂર્ણાંક 1 દૂતીયાંશ. તો અહીંયા 2 પંચમાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલાં આપણે એને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ, તો ભાગ્યા 2 એકા 2, 2 ને 1 3, 3 દૂતીયાંશ થશે. હવે 2 પંચમાંશ ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીએ, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ, તો 2 તૃતીયાંશ થશે. અને અહીં છેદ ઉડતા નથી, માટે અંશ અંશનો ગુણાકાર, તો 2 દુ 4, 2 ગુણ્યા 2 અને છેદમાં 5 તરી 15, તો 2 દુ 4 છેદમાં 5 તરી 15. તો આ જવાબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને શુદ્ધ અપૂર્ણાંક કહેવાય, અંશ છેદ કરતાં નાનો છે. એના પછી આપણે 7મો દાખલો જોઈએ. તો 3 પૂર્ણાંક 1 પંચમાંશ ભાગ્યા 1 પૂર્ણાંક 2 તૃતીયાંશ. અહીં બંને મિશ્ર અપૂર્ણાંક આપેલા છે, તો બંનેને આપણે સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ, તો 5 તરી 15, 15 ને 1 16, 16 ભાગ્યા 5 ભાગ્યા 3 એકા 3, 3 ને 2 5, 5 તૃતીયાંશ. બરાબર. હવે આપણે અહીંયા 16 ભાગ્યા 5 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીશું, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ, તો 3 પંચમાંશ થશે. અહીં છેદ ઉડતા નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, માટે અંશ અંશનો ગુણાકાર કરીએ, 16 તરી 48 અને 5 5 25. આપેલી સંખ્યા એ અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, માટે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીએ, તો 25 એકા 25, 25 દુ 50 વધી જશે, માટે 25 એકા 25, 48માંથી 25 બાદ કરીશું, તો 23 વચ્ચે 23 ભાગ્યા 25. તો આ રીતે મિશ્ર સંખ્યામાં આપણે જવાબ લખી શકીએ. એના પછી આપણે છેલ્લો દાખલો જોઈએ. અહીંયા 8મો દાખલો 2 પૂર્ણાંક 1 પંચમાંશ ભાગ્યા 1 પૂર્ણાંક 1 પંચમાંશ. તો બંને મિશ્ર અપૂર્ણાંક આપેલા છે, એને સાદા અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ, તો 5 દુ 10 ને 1 11 ભાગ્યા 5 ભાગ્યા 5 એકા 5, 5 ને 1 6 ભાગ્યા 5. હવે અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો
ભાગાકાર કરવા માટે 11/5 ભાગ્યાના ગુણ્યા કરીએ, પાછળની સંખ્યાનો વ્યસ્ત લઈએ તો 5/6, અહીં છેદ ઉડે છે, 5 5 ઉડી જશે, જવાબ આવશે 11/6. તો આ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે માટે તેને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીએ તો 6 એકા 6, 6 દુ 12 વધી જશે, માટે 6 એકા 6, 11માંથી 6 જશે તો 5, 5 ષષ્ઠમાં જવાબ આવશે 1.5/6. તો આ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય ગણવાનો છે.